میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں. 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا. آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی. حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد. نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے. کنوؤں سے پانی لایا گیا. ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی. آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو. کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو. سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا. آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو. تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا. یا رسول اللہ، وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا. میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو. جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں، اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا. ایک چھٹانگ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا. تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے. جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے. پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے. پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے. صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا، تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا. اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16. ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر
अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी वहां से आते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आसरे के साथ। अबू बकर की नज़र पड़ती तो ऐसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि अब शायद मेरे नबी मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपने हाथ का इशारा किया, खड़े रहो खड़े रहो, तो वो फिर ऐसे आगे हो जाते हैं। तो मेरे नबी उल्टे हाथ आकर अब अबू बकर के पास नीचे बैठकर ज़ुहर की नमाज अदा फरमाते हैं और फिर कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। ये आपकी आखिरी आमद थी उम्मत के पास। फिर उसके बाद आप बाहर नहीं तशरीफ़ लाए। पीर का दिन आ गया, फजर की नमाज सहाबा पढ़ रहे, आपने ऐसे ज़रा सा दरवाज़ा खोला और अपनी उम्मत को यूँ देखा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं, इश्क व मोहब्बत में हमें याद ही नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हम सब ने नमाज में अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया ऐसे घर, हमें याद ही रहा। तो चूँकि इधर दरवाज़ा था तो सब ने ऐसे यूँ देखना शुरू कर दिया, तो आपने दरवाज़ा बंद फरमा दिया, अंदर तशरीफ़ ले गए। इशराक का वक्त हुआ, तो आज 12 रबीउल अव्वल है, आज वापसी चलो टुर दे सजन नू कोई ना वेखे, ढे पमदे ने किंगरे हाँ दे, उच्चियां बाहीं ते लम्मियां ढाई, ते होंदे वैण किसे दे ना दे। ये मेरी ज़ुबान की शायरी है, तुम्हें समझ में आए ना आए, बात बड़ी की है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने। तो आपने तमाम अज़वाज को बुलाया, तमाम बेगमात को बुलवाया, सबको मिले, बात कुछ नहीं की, मुलाकात की, रुखसत फरमाया। फिर अपनी बेटी फातिमा को बुलवाया, उनको पास बिठाया, उनके कान में कहा, बेटी आज मैं जा रहा। तो वो रोने लगी। तो आपने फरमाया, इधर कान करीब, फिर करीब करो नहीं, सबसे पहले तू मेरे पास पहुंचेगी। 6 माह के बाद बेटी भी अपने बाप के पास पहुंच गई, सिर्फ 24 साल की उम्र, 24 साल की उम्र। उसके बाद अली को बुलाया, दामाद, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पर कमर पे से हाथ फेर रहे, हाथ फेर रहे, हाथ फेर रहे, दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, रुखसत फरमाया। फिर सबसे आखिर में हसन हुसैन को बुलाया और जो ही गले से लगाया साथ ही आंसू शुरू हो, साथ ही रोना शुरू हो गया। मुझे लगता है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लगता है आगे देख लिया होगा कि एक नवासा जहर में तड़प रहा है और एक का सर कट के नेज़ों पे चढ़ रहा है। इस मंजर ने रुला दिया, इस मंजर ने रुला दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले, चुप कर रुखसत फरमा दिया। थोड़ी देर गुजरी तो जिब्रील आ गए, अंदर आके खड़े हो। आपने फरमाया, क्या बात? अर्ज की, मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए वो क्या दरबार है। आपने फरमाया, आ जाए। तो मलकुल मौत अंदर आए और आकर अर्ज की, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगे, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक एक मामला नहीं हुआ, पहली दफा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे न जाना। इजाजत मिले तो अंदर जाना, बिन पूछे नहीं जाना। यहाँ मौत भी बाअदब खड़ी हुई है, आऊं के ना आऊं। ने सिकंदर को पटक दिया, चंगेज को पटक दिया, तैमूर को पटक दिया, महमूद को पटक दिया। दुनिया में 4 बड़े फातह गुजरे हैं, 2 मुसलमान 2 काफिर, तैमूर महमूद मुस्लिम, चंगेज सिकंदर गैर मुस्लिम। पटक के रख दिया। यहाँ मलकुल मौत खड़ा हुआ है, अंदर आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ। सलाम किया, फिर अगली बात की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अगर मेरे हबीब आना चाहें तो ले आना, और अगर रहना चाहें तो छोड़ के वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, अगर मैं इजाज़त दे दूं तो फिर मेरी जान निकालोगे? कहा, जी निकालूंगा, निकालूंगा। तो आपने जिब्रील से फरमाया इशारों में, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? तो जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक़ में,
रसूल अल्लाह। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ, अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मैं फिर जवाब देता हूँ, ये सवाल ना उठता तो शायद आज हम भी बंदर खंजीर बने होते। पर उस कमली वाले को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हसन हुसैन के लिए तो हाथ उठाए नहीं, उन्हें तो तकदीर के हवाले कर दिया। जब हमारी बारी आई तो पुकार उठे मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या होगा। तो जिब्रील वापस गए, पैगाम लाए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी इज्जत की कसम जिसने हमें जमा किया और सुन रहा है, मेरे नबी की ये दुआ न होती तो जो कुछ उम्मत में हो रहा है, कोई बंदर बनता, कोई खंजीर बनता, कोई कुत्ता बनता, किसी पर पत्थर बरसते, कोई ज़मीन में धंसाया जाता। मेरे हबीब के आंसू मेरे नबी की दुआएं हैं जिन्होंने अल्लाह के आए अजाब पलटा दिए, उल्टा दिए, हटा दिए। हाय भाइयों, मेरे नबी से तो पूछा गया, फिर जब आपने मलकुल मौत को इजाज़त दे दी तो आखिरी दो लफ्ज़ ये सारा मजमा लेके चला जाए। मेरे नबी की वसीयत के आखिरी दो लफ्ज़, सिर्फ दो नसीहतें, सिर्फ दो नसीहतें जिसमें अपनी 23 बरस की मेहनत को निचोड़ के डाल दिया, 23 बरस के दुख दर्द निचोड़ के डाल दिए। कहा अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। कराची में कितने फीसद नमाज, सिंध में कितने फीसद नमाज, पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में कितने फीसद नमाजी। अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। है अगली बात उससे भी औखी फरमाई, वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, मेरी उम्मत के नौकर, मुलाजिम, गुलाम, पिसा हुआ, बेबस, मिस्कीन तबका, उन पे रहम करना, जाबिर न बनना, फिरौन न बनना। ये जुमले आप दोहरा रहे थे। अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, हुकूकुल्लाह नमाज, हुकूकुल इबाद गरीबों पे रहम। अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम कहते 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 फिर आखिरी अल्फाज थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कायनात की वाहिद खातून है जिनके सीने पर सर रख के किसी नबी ने जान दी हो। मेरे नबी, अम्मा आयशा बैठी हुई ऐसे चौकड़ी में, मेरे नबी का सर यहाँ था, ज़रा सा यूँ करके ऐसे, और यहाँ सर लगा हुआ था, सहरी व नहरी, यहाँ सर था। और आपके आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें फिर गईं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की चीख निकली, बाहर आवाज़ गई, अज़वाज मुतहरात रोती हुई अंदर आईं। अबूबकर सिद्दीक़ को पता चला, वो भागे हुए आए, चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे। कवा खलीला व नबिया व सफ़िया, हाय मेरा नबी, मेरा खलील, मेरा जिगर आज मुझसे जुदा हो गए, लेकिन आज के बाद अल्लाह आप पे कोई दूसरी मौत नहीं लाएगा। अब आप कभी कोई दुख न देखेंगे। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मजमा भरा हुआ, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, कोई खामोश दम बखुद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लहरा रहा है, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फौत हो गए, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा। अबूबकर तशरीफ़ लाए, मिंबर पर चढ़े, कहा उमर बैठ जाओ, वह नहीं बैठता। तो अबूबकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अय्युहन नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूजा करने वाले थे, आज उनको अल्लाह ने मौत दे दी।
اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے گود سے لینے لگے، دھوڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔